ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಸಿದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕರ್ನಾಟಕ PU ಬೋರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ಯೂರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡಿಫೈನ್ ಆನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಡಿರೈವ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: x square by a square plus y square by b square equal to 1. ಇದಕ್ಕೇನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ such that the sum of whose distances from two fixed points in the plane is always constant. Ellipse andre it is all those points which move in a plane such a way that distance of that point from two fixed points PF1 and PF2, sum of the distances is always constant. So that is the definition of ellipse. Definition badadmele next you have to draw the diagram of an ellipse whose major axis I have taken along x-axis, center is at the origin. Detailed construction ಬರೆಯದೇ ಇದ್ರು you have to write the minimum constructions. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ with major axis along x-axis and center at the origin. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ವೆರ್ x-axis, y-axis, center is at the origin. F1 and F2 are two foci of the ellipse and P of x, y be any general point on the ellipse. So as per the definition of the ellipse, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ an ellipse with major axis along x-axis and center is at the origin. So F1 equal to minus c comma 0 and F2 equal to c comma 0. Let be two foci of ellipse and let P of x comma y be any point on the ellipse. Any point on ellipse. At least ಇಷ್ಟು ಬರಿಲೇಬೇಕು. This is the description of the figure which you have drawn. ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ use the definition of an ellipse. What do you mean by an ellipse? It is the set of all points in a plane that move in such a way that the sum of whose distances from two fixed points is always constant. So distance from two fixed points. First fixed point yadu F1. PF1 plus PF2 is always constant. So ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು next. That is by definition of ellipse. So I'll write here. So by definition of ellipse, so what we have here is PF1 plus PF2 is always constant. The value fixed irutte and that constant is always equal to 2a. 2a andre length of the major axis. So PF1 plus PF2 equal to 2a anta ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So next ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ PF1 plus PF2 equal to 2a. This is by the definition of an ellipse. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ PF1 equal to 2a minus PF2. ಈ PF2 distance ಅನ್ನ you have to take it to the other side. Now you square on both sides. Squaring on both sides ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? PF1 square equal to 2a minus PF2 whole square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ a minus b whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ a minus b whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ? a square plus b square minus 2ab. a ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2a. b ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? PF2. Accordingly you have to apply the formula. So 2a whole square plus b square andre PF2 square minus 2 into a andre 2a, b andre PF2 as per this formula. PF1 square hange irli. PF1 square equal to 2a whole square is 4a square plus PF2 square minus 2 2s are 4a PF2.
Okay, what is PF1? Distance between the point P and F1. What is PF2? Distance between the point P and F2. ಇವಾಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್, ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Distance between 2 points A and B is given by square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಮ ವೈ. ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ minus c comma 0. This is minus c comma 0. So you take this as x2 y2. This point you take it as x1 y1. So as per the formula pf1 square ಬೇಕು ನಮಗೆ x2 minus x1 whole square. So ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? x minus of minus ಅಂದರೆ plus c whole square plus y minus 0 whole square. So y minus 0 whole square equal to 4. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 4a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇದು x2 y2 ಇದು x1 y1. ಸೊ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸಿಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪಿ ಎಫ್ ಟೂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬೇಕು because pf2 whole square ಇಲ್ಲ, just you have pf2 square root of distance between p and f2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? x minus c whole square plus y minus 0 whole square. ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. here you have to apply a plus b whole square formula. ಇಲ್ಲಿ a plus b whole square formula, ಇಲ್ಲಿ a minus b whole square formula. let us apply that. a square plus b square plus 2ab x square plus c square plus 2xc. a ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ x ಇದೆ, b ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 4a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2xc ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4a ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. 2xc ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2xc. ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ 2xt ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. 2xc ಪ್ಲಸ್ 2xc ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4a ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದರಲ್ಲಿ 4a ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ. Okay, this is 4a square and here 4a if you take common, ಇಲ್ಲೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? a ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 4a ಕಾಮನ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು 2xc ಪ್ಲಸ್ 2xc ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4xc ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ a ಟು ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಬೈ a ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಮೈನಸ್ ಈ ಎನ್ ಹ್ಯಾಸ್ taken to the left hand side, a minus root of x minus c whole square plus y square. So next bring this term to the LHS, just rearranging all these. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ RHSಗೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮೈನಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ how it is. After this you have to square on both sides. Next simplification technique. ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So I'll write in the new page. See here. Squaring on both sides, what you will get? Square root and square cancels here. So ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ a ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ
ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2xc ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ. ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಫುಲ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್, ಮೈನಸ್ 2a ಅಂದರೆ ಎ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2xc ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2xc. ಈ 2xc ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವೈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತನ್ನಿ, ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉಳಿದಿರೋದೇನು? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus y square equal to a square minus c square. Now for an ellipse, you know the relation between ABC, a square equal to b square plus c square. This is the relation. Namigen beku a square minus c square which is equal to b square. This is obtained from the main relation. So ivaga replace ಮಾಡಿ, x square b square, a square minus c square andre b square divided by a square plus y square equal to b square. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? 1 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1. So finally you arrived at the standard equation of an ellipse with the major axis along x-axis, center is at the origin, A as the length of semi-major axis and B as the length of semi-minor axis. An important derivation for 6 marks.